रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगळम् प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्नाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धा बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेत कृष्णाय परब्रह्मणे नमः ಹೇಳಿ इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ಅಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ 17ರಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಹೇಳಿ अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम 17 दातव्यमिति यद्धानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम 17 अष्टमै श्री समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ಇದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು
अथ श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अष्टमै श्री समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् என்னாச்சு? இல்ல நெட்வொர்க் போய்க்கண்ணா தம்பி. நீ சொல்லு. பஞ்சைதானி पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः शरीरवाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतिबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मतिः न स पश्यति बुद्धित्वात् न स पश्यति बुद्धित्वान् न स पश्यति संधि आದಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಾಮತ್ ಬರುತ್ತೆ न स पश्यति दुर्मतिः पश्यत्यकृति बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात्
न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुयान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतं प्रोच्यते वेदतः वेदतः गुणभेदतः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुत्यान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् सर्वभूतेषु येनैकं भावभव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्
अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म अनुबन्धम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत् वंड तत् तामसम् उच्यते ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ತತ್ ರಾಜಸಂ ಉದಾಹೃತಂ ಸೊ ಯತ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಮೋಹಾದ್ ಆರಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉಚ್ಯತೆ ಉದಾಹೃತಂ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ ತತ್ತತ್ತಾಮಸಮುಚ್ಯತೆ ಓಕೆ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ ಉಚ್ಯತೆ ಬೇಡ ಉದಾಹೃತಂ ಉದಾಹೃತಂ ತಾಮಸ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಏನದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಕಣ್ಕೊಂಡವಾಗಿ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ ತತ್ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋ ನಹಂ ವಾದಿ ಧೃತ್ಯೋತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತಃ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋ ನಹಂ ವಾದಿ ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತಃ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋ ನಹಂ ವಾದಿ ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತಃ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿಃ ಹರ್ಷ ಶೋಕಾನ್ವಿತಃ ಕರ್ತ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿಃ ಹರ್ಷ ಶೋಕಾನ್ವಿತ ಕರ್ತ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿಃ
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅತಂಬಿ 29. ಅತಂಬಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಪண்றே ஒரு செகண்ட் ಹಾ ಓಕೆ ಹಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಸರಿ. ಬುದ್ಧೇಃ ಭೇದಂ ಧೃತೇಃ ಚ ಏವ ಗುಣತಃ ತ್ರಿವಿಧಂ ಶೃಣು ಪ್ರೋಚ್ಯಮಾನಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಧನಂಜಯ ಬುದ್ಧೇರ್ಭೇದಂ ಧೃತೇಶ್ಚೈವ बुद्धेर्भेदं धृते चैव बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण 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 पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಲೆ. 3ನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾನ ಧೈರ್ಯಗಳ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೇನೆ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಭೇದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 3 ವಿಧ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಟಗರೀಸು, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ರೀತಿ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಇವು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 30. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯೆ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯೆ ಭಯ ಅಭಯೇ ಬಂಧಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಯಾ ವೇತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕ. ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಬಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी
बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಭಯ ಅಭಯಗಳನ್ನ, ಸಂಸಾರ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಐಹಿಕವಾದ ಫಲವ? ಹೀಗೆ ವಿಚಾರವ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಬುದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು, ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ ತಥಾದೇಶು ವರ್ತೇತಾ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್, ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಏಮ ಉಪಾಸಿತಂ, ಹೀಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತವನು. ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯ, ತಾನು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದು, ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಲ್ಲ. ಗಾದೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿದವನು ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಆಚರಿಸಿ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಣಿಯವನು ಜಗದ ಆಚಾರ್ಯ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ. ತಾನು ಏನ್ ನಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತರೇ ಜನ. ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕ ತದನು ಬರ್ತದೆ. ಲೋಕ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂಥದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಯಾ ಧರ್ಮಂ ಅಧರ್ಮಂಚ ಕಾರ್ಯಂಚ ಅಕಾರ್ಯಂ ಏವ ಚ ಅಯಥಾವತ್ ಪ್ರಜಾನಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ. ಈಗ ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಯಾ ಧರ್ಮಮಧರ್ಮಂಚ, ಯಯಾ ಧರ್ಮಮಧರ್ಮಂಚ, ಯಯಾ ಧರ್ಮಮಧರ್ಮಂಚ ಕಾರ್ಯಂಚ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ, ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ, ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ ಅಯಥಾವತ್ ಪ್ರಜಾನಾತಿ, ಅಯಥಾವತ್ ಪ್ರಜಾನಾತಿ, ಅಯಥಾವತ್ ಪ್ರಜಾನಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ. ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾ ರಾಜಸಿ, ಬುದ್ಧಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಜ್ಞಾನ, ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರದೋ ಅದು ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಂ ಇತಿ ಯಾ ಮನ್ಯತೆ ತಮಸ ಆವೃತ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನ್ ವಿಪರೀತಾನ್ ಚ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ.
अधर्मं धर्ममिति यः अधर्मं धर्ममिति याम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अन्यते तमसा मन्यते 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 तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च सर्वार्थान् विपरीतान् च तांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः सा पार्थ तामसी ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೋ ಅದು ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ. ಏತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಇದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿನವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ವಾದಿಸಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಧರ್ಮವೋ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು, ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 33. ಧೃತ್ಯ ಯಯ ಧಾರಯತೆ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗೇನ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ಯ ಧೃತಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ. ಧೃತ್ಯ ಯಯ ಧಾರಯತೆ धृत्या यया धारयते धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या योगेनाव्यभिचारिण्या योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा ಪಾರ್ಥರಾತ ಇಲ್ಲ, ಧೃತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಇದೆಯೇ, ಧೃತಿ ಸಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಧೃತಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮಿ? ಸಾತ್ವಿಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದು ಕೊನೆ ಬಂದ್ರೆ ಧೃತಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ. धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृतिः सा पार्थ सात्विकी. ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು, ಧೃತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಡೆಯಬಲ್ಲನೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಧೈರ್ಯ. ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಧಿಸ್ದ? ಯೋಗದಿಂದ. ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಇವನಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಧ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರನಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅವನು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿಂದು 34 ರಾಜಸವಾದದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಯಾತು ಧರ್ಮಕ ಭಾರ್ತಾನ್ ಧೃತ್ಯ ಧಾರಯತೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಧೃತಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ. ಯಯಾತು ಧರ್ಮಕ ಭಾರ್ಥಾನ್ यया तु धर्मकामार्थान्
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन धृत्या धारयतेऽर्जुन धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी धृतिः सा पार्थ सा राजसी धृतिः सा पार्थ राजसी ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಧೃತಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಧೃತಿ ಧೈರ್ಯ ಧಾರಯತೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಯತೆ ಇತಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಧಾರಯತೆ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನಂಬಿಕೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅವನು ಯಾವ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಧರ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗೆ ಇವನು ರಾಜಸಿ ಆದವನು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತಿ ಆಶೆಯಿಂದ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಸಾಧಕಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಪುರಿಗೊಳಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾವುದೋ ಅದು ರಾಜಸ ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪುಣ್ಯದ ಕಡೆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು 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 ರಾಜಸಿಕವಾದಂತಹ ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 35 ಯಯಾ ಸ್ವಪ್ನಂ ಭಯಂ ಶೋಕಂ ವಿಷಾದಂ ಮದಂ ಏವ ಚ ನ ವಿಮುಂಚತಿ ದುರ್ಮೇಧಾಃ ಧೃತಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ. ಯಯಾ ಸ್ವಪ್ನಂ ಭಯಂ ಶೋಕಂ यया स्वप्नं भयं शोकं यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च विषादं मदमेव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधः न विमुञ्चति दुर्मेधा न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी. धृतिः सा पार्थ तामसी धृतिः सा पार्थ तामसी. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನಿದ್ರೆ ಭೀತಿ ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಮದ ಮುಂತಾದವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅದು ತಾಮಸ ಧೈರ್ಯ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್, ನನಗೆ ಮೂಡ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ತಾಮಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಇಲ್ಲ ನಾನಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಅಮ್ನ ಈ ಸುಧರೆಂಗೆ. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಾಮಸ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಖಂ ತು ಇದಾನೀಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಶೃಣು ಮೇ ಭರತರ್ಷವ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ರಮತೆ ಯತ್ರ ದುಃಖಾಂತಂ ಚ ನಿಗಚ್ಚತಿ. ಸುಖಂ ತ್ವಿದಾನೀಂ ತ್ರಿವಿಧಂ सुखं त्विदानीं त्रिविधं सुखं त्विदानीं त्रिविधं ಶೃಣು ಮೇ ಭರತರ್ಷಭ शृणु मे भरतर्षभ शृणु मे भरतर्षभ ಅಭ್ಯಾಸಾದ್ರಮತೆ ಯತ್ರ अभ्यासाद्रमते यत्र अभ्यासाद्रमते यत्र ದುಃಖಾಂತಂಚ ನಿಗಚ್ಚತಿ. दुःखान्तं च निगच्छति दुःखान्तं च निगच्छति. ಹೇ ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನುಷ್ಯನು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿ
ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗ್ತಾನೋ ಅಂತಹ 3 ಬಗೆಯ ಸುಖವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 3 ಬಗೆಗಳು ಸುಖ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ರಾಜಸ, ತಾಮಸ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ಯತ್ ತತ್ ಅಗ್ರೆ ವಿಷಂ ಇವ ಪರಿಣಾಮೆ ಅಮೃತೋಪಮಂ ತತ್ ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ. ಯತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೇಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ಮೃತೋಪಮಂ ಅತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸುಖ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸುಖ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ಒಳ್ಳೆ, ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಹಾ, ಅದು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ. ಇನ್ನು ರಾಜಸವಾದದ್ದು ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ. ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕಿವಿ, ಇದು ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಾದಂತಹದ್ದು. ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ ಯತ್ ತತ್ ಅಗ್ರೆ ಅಮೃತೋಪಮ ಪರಿಣಾಮೆ ವಿಷಂ ಇವ ತತ್ ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್. ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ಮೃತೋಪಮಂ. ಯತ್ತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಯತ್ ತತ್ ಅಗ್ರೆ, ಯತ್ತದಗ್ರೆ ತಾವತ್ತು. ಯತ್ತದಗ್ರೆ ಮೃತೋಪಮಂ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ. ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ. ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೂಗಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು, ಇಂದ್ರಿಯ ಅದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತು ಬೇಡ ಅದು ತಿನ್ನೋದು, ಏನು ಯಾವ್ದು ಸುಟ್ಟೆಣ್ಣೆ, ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ದಿವಸ ಬರ್ತೀವಾ, ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಇವುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಕಾಲ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ ಬಿಡ್ತು. ಸರಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಏನ್ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನನ್ಗನ್ಸಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. ಇದು ರಾಜಸ ಸುಖ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾಮಗಳು ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಶರೀರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಸಕ್ಕರೆದು ಯಾವ್ದೋ ಚಾಕ್ಲೇಟೋ ಏನೋ ಅಂತಂದಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಆರಿಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಬಂದ್ ತಿನ್ಬೋಣ, ಇವಾಗ ದಿವಸನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇದು. ಏನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗತ್ತಾ, ಏನೋ ಇವತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ಬಿಡೋದು. ತಿಂದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಏರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡೋದು.
ಮಿಡಿ ಚೇಪೆ ಕಾಯಿಗಳ ತಡಬಡನೆ ನುಂಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಇದೇನಿದೆ ಒಣರಗಳೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಫೈವ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರು. ಆಹ್ರಿಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ 5 ಸೆನ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಹಾರವೇನೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದೋ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಆಘ್ರಾಣಿಸೋದೋ, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾನೋ, ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ರಸನೆ ಅದೋ, ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಸ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾಮಸ, ಅದು ಯತ್ ಅಗ್ರೆ ಚ ಅನುಬಂಧೆ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಂ ಆತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಯದಗ್ರೆ ಚಾನುಬಂಧೆ ಚ ಯದಗ್ರೆ ಚಾನುಬಂಧೆ ಚ ಯದಗ್ರೆ ಚಾನುಬಂಧೆ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೋ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿಯೋ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅದು ತಾಮಸ ಸುಖ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ವೀಕೆಂಡ್, ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟೆಲ್ಲೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೇನೋ, ಎಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಂಡಿ. ನೀವು ರೊಟ್ಟಿನೂ ತಿನ್ನಿ, ಇಡ್ಲಿನೂ ತಿನ್ನಿ, ದೋಸೆನೂ ತಿನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾನು. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇದೆ ಇದು ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯೋಷ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೇನೋ ನಿದ್ರಾ ಆಲಸ್ಯ, ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ತಾಮಸ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಇದು ತಾಮಸವಾದ ಸುಖ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನ ತದಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಅಸ್ತಿ ತದಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಅಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈಃ ಮುಕ್ತಂ ಯತ್ ಯೇಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿಃ ಗುಣೈಃ. ನ ತದಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ನ ತದಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ನ ತದಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಯದೇಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ ಯದೇಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ ಯದೇಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ 3 ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪುರ ಸಾತ್ವಿಕರೇನೆ, ನಮಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸುಖ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸುರಾಪಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ವೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೇನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರೇ ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಭೋಗಗಳು, ಇವರು ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ.
ಸತ್ಯಲೋಕ, ಮೇಲಿನ 7 ಲೋಕಗಳು. ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವರುಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಇದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ 14 ಲೋಕಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಈಗ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಶಚಿ, ಆಮೇಲೆ ರಂಬೆ, ಊರ್ವಶಿ, ತಿಲೋತ್ತಮೆ, ಮೇನಕೆ ಎಲ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು? ನೋಡೋಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗೌತಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಇವನು ಕಾಮಿಸಿ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಇದು ಈ ರಜೋ ಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇನ್ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನ ವೃಷಣ ಬಿದೋಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ. ಮೇಷ ವೃಷಣಸ್ಯ ಮೇನೆ ಗೌರವ ಸ್ಕಂದೆನ್ ಅಹಲ್ಯಾಯೈ ಜಾರ. ಯಾವ ಇಂದ್ರನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ ತಥೋನೋ ಅಭಯಂಕೃತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ. ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಈ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವನು ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ಸು ಹೊರಟೋದ 10,000 ವರ್ಷ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಅವಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಸಂತಾನನೇ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಆವಾಗ ಈ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ನಾರದ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ? ರಾಕ್ಷಸನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದು ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಕಡೆಗೆ ನಾರದ ಅವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪತ್ನಿಯನ್ನ, ಖಯಾದು ಅವಳ ಹೆಸರು. ಇದು ಅವರುಗಳಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು, ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಇಲ್ಲೂ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸಾತ್ವಿಕರು, ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇಲ್ವೋ? ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಾಜಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಮಸಿ. ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂತೂ 3 ಗುಣಗಳು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾ ಮೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ ತಿರ್ಗಿಸಿದ್ರು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ಯಾ? ಮರಿತಾರೇನವ್ರು? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಲೋಕ ಹಿತಮ್ಮಮ ಕರಣೀಯಂ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ವೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಹೊಂದ್ಕೋಣ. ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್? 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇನೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ, ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಒಡನಾಟ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೀಟ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಇವರು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ವೇಂಡೇನ್ ಅರಂಬೇರಿಯು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಆಡಲರಿ ಏನ್
ರಂಬೆಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಅದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಅದಿದೆಯೇನೋ, ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ, ನಾರಿಯೋ ದಾರುಣಿಯೋ ಬಲು ದನದ ಸಿರಿಯೋ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಶರೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂತು. ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ದುಃಖನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ. ತೊಲಗೆಲ್ಲವ ಜಗದಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೊಲಸನ್ನು ನೀನು ತೊಳಸಿ ಇದಾಗ್ದು ತೊಲಗಿ ನೀ ಮರೆಯಾಗೋ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಇರುವಂತ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಿನ್ನಿನ್ ನಿಲಯಿಲ ಮಣ್ಣು ಇರಾಕಳ್. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ರಿ, ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂಪಿರಂದೆ ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡೀರಿ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಆ ತಿರುಕ್ಕೂರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತವನನ್ನ ಆದಿನಾಥನನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದೆ? ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಈ ಭೋಗಗಳು, ಏನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಏನು ಧರಿಸೋದು, ಏನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟೆ? ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾಸ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಬಂತ ಅತಿ ಹಿಗ್ಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದೋ ಹೋಯ್ತಾ ದುಃಖವೂ ಬೇಡ. ಋಣಾನು ಬಂದ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸೂತ ಆಲಯ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಸೂತ ಆಲಯ ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾವು ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ ಮಾದನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಅವನ ಮಗ ಸತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಸತ್ರು ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಯಾರೋ ಮಗ ಸತ್ತ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅವ್ನ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವನ ಕರ್ಮ ಮುಗೀತು, ಅವ್ನು ಹೊರಟ. ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನೋ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯೋನಿಗಳು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕರ್ಮಾಸ್, ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಷ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಈ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋನು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲೈಫೇ ಇದು ಅಂತ. ಸತ್ತಂತೆ ನೀವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ, 3 ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಹೊರಡೋಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡೋಕ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಯಾವ್ದಕ್ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಹೋದಾಗ ದಾರುಣವಾದ ದುಃಖ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ವಿವೇಕ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಸುಖಂ ತ್ವಿದಾನೀಂ ಆಯ್ತು, ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತೆ ಆಯ್ತು, ನತದಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಾಯ್ತು. 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈಃ ಗುಣೈಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈರ್ಗುಣೈಃ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈರ್ಗುಣೈಃ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈರ್ಗುಣೈಃ. ಪರಂತಪ ಅರ್ಜುನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಅಂದ್ರ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕಾರಣಗಳಾದಂತಹ
ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯತಂಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ, ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೋ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೇನ್ ಗಂಡಸರು ಕಡಿಮೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ವೇದ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಇದೆಲ್ಲ ತಮೋ ಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಧರ್ಮಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೊದ್ಲು, ಪುರುಷ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ. ಗಂಡಸರು ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಇದರದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗೃಹಿಣಿಯ ಧರ್ಮಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಇವನ ಧರ್ಮ. ಇವ್ನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಾ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮ, ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಮ್ಮ, ನಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಲ್ವೇ? ಪುರುಷನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಭರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಭಾರ್ಯೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಗಾಲ ನಡೆಯುವಂತದ್ದೆಲ್ಲಾನು. ಆ ರೀತಿ ಆ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನೋ ವೇ, ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅವಳು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸೋತು ಗೆಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಉದುತ್ತರ ಮಾರೋಹಂತಿ ವ್ಯಸ್ಯಂತಿ ಪ್ರತನ್ಯತಃ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಪತ್ಯುರಾರೋಹ ಪ್ರಜಯಾಚ ವಿರಾಟ್ ಭವ ಸಂಭ್ರಾಗ್ನೀಶ್ವಶ್ರುವಾನ್ ಭವ ಸಂಭ್ರಾಗ್ನೀಶ್ವಶುರೇ ಭವ. ನನಾಂದರಿ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈದುನ, ನನಾಂದರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾದಿನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮನೆಗೆ ಸಂಭ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿರೋ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪತಿವ್ರತ ಧರ್ಮಗಳು. 2 ನಿಮಿಷ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಅವನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಏನೋ ನನ್ ಮಗನೇ. ಇದು ಪತಿ ಧರ್ಮ ಈಗಿಂದು. ಹೆಸರು ಇದು ಕಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೌರವ, ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಂಟಿಮೆಸಿನಂತದು, ಬರೀ ಮಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದವರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಒಬ್ರಿಬ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಪತಿವ್ರತಿಯರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಆ ಸುಕನ್ಯೆ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಲು. ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಸತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು? ಈ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಧನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಹೇಳೋದು, ಏನೋ ನೀ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೇನು? ಅವಳದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಇವಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ದೆ, ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಧರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮ. ಇದು 4 ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇ ಪ್ರಧಾನ, ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಶರೀರ? ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಅವ್ರವ್ರು ನಡೆಸ್ಬೇಕ, ಯಾರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ. ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋ, ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೋ. ಅವಳನ್ನ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನ ಹೇಳೋದಿರ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅವಳನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ರಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಗೌರವ. ರಾಮ ಬಂದು ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯ, ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ನೋಡಮ್ಮ ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿಯಾದಂತ ಅನಸೂಯೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅತ್ರಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇವು ಲೆಕ್ಕ. ಪರಸ್ಪರ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಇದು ಏನು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅನುರೂಪ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಸುದೇವ ವಿವ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಆದಿ ಇದು ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹೇ ಪರಂತಪ ಅರ್ಜುನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದಂತ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 42ನೇದು ಶಮಃ ದಮಃ ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿ ಆರ್ಜವಂ ಏವಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶಮೋ ದಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಮೋ ದಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಮೋ ದಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಮಧಮಾದಿ ವಿಲಕ್ಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋಂತವ್ರು ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಶಮ ದಮ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಪಸ್ಸು, ಶೌಚ. ಶೌಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋದು. ಏನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶುಚಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿ. ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ದೇನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು, ಯಾರೋ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಣನೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಶೌಚ ಅರ್ಥ ಶೌಚ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ರುಜುತ್ವ, ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಚನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬೇಕಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾಡ್ಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ವಿವೇಕ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದವರು ರಾಜ ಋಷಿಗಳು, ಅದೇ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸು ರಾಜಗುರು. ಈಗ ವಸಿಷ್ಠ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಒಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಯೋಧ್ಯೆನಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೇನು ಇತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅವನ್ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಋಷಿಯಾದವನು. ಜನಗಳಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರೋನು, ಅವರನ್ನ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಮ್. ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಎಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಇದು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವಿವೇಚನೆ, ಆಸ್ತಿಕ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ದಾಸ್ಯ, ಯಾರಿಗೋ ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ನ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ನಾನನೂ ಬೇಡ, 3 ದಿವಸ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇನೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮು, ಸ್ನಾನವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದು ಏನಿದು? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಶೌರ್ಯಂ, ತೇಜ, ಧೃತಿ, ದಾಕ್ಷ್ಯಂ, ದಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ, ಯುದ್ಧೇ ಚ ಅಪಿ ಅಪಲಾಯನಂ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಶರೀರ ಹೋದ್ರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ,
ಹೆದರಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪಲಾಯನಂ ದಾನಂ ಈಶ್ವರ ಭಾವ ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿ ದಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಧೃತಿರ್ದಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ದಾರ್ಕ್ಷ್ಯ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯುದ್ಧೇ ಚ ಚಲೋ ನೀನೆ. ಎನ್ನಾಚೆ? ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯಪಲಾಯನಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯಪಲಾಯನಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯಪಲಾಯನಂ ದಾನಮೀಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ದಾನಂ ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ದಾನಂ ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೌರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ದಾನ, ಅಧಿಕಾರ, ಶಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಅವನ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ಈ ಬೇರೆ ಮೂರು ವರ್ಣದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಹೊಣೆ ಅವನಿಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಗೌಹು ರಕ್ಷೆ ಗೌರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯ ಅಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಕೃಷಿ ಗೌರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಕೃಷಿ ಗೌರಕ್ಷ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ತಕ ಆಗಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಣದವರ ಪರಿಚರ್ಯೆಯು ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಎನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ಶೂದ್ರನನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಾನೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಕೃಷಿ ಗೌ ಇದ್ರೆ ಗೋ ರಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ. ಕೃಷಿ ಗೋ ರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ, ಗೌರಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿಂದು ಕೃಷಿ ಗೋ ರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 45. ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಃ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತತ್ ಶೃಣು. ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸ್ವೆ ಸ್ವೆ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸ್ವೆ ಸ್ವೆ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಃ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತತ್ ಶೃಣು. ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತಚ್ಛೃಣು.
ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತಚ್ಛೃಣು. ಈ ಕರ್ಮ ಭೇದಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಭೇದಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ, ಪರಮ ಪದವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಇದನ್ನೇನೆ ರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಜನ್ಮ, ಅದ್ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಇರ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಅಂತ್ಯಜ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ, ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ವ್ರತಿಯಾದ ರಾಮನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಸಹೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ಹೇ ರಾಮ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇಶು, ಅಭಯಂ ಸರ್ವ ವೈಷ್ಣವೇಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ದದಾಮಿ ಏತತ್ ವ್ರತಂ ಮಮ. ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ. ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯ? ರಾವಣನೇ ಬರ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ನ್ ಶರಣಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವನು ಬರೀ ಒಂದ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸೀತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಕಿನ್ನರರು, ಸಿದ್ಧರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲೋ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಿಂದನೂ ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಮಗು ಇದೆ, ಆ ಮಗುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವಳಟ ಕೂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ರಾವಣ. ಅದು ಕರ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಂದನೂ ಶಾಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ರಂಬೆಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀನೇನಾದ್ರು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮಣಿಗ್ರೀವ, ಕುಬೇರ ಇವರುಗಳು ಶಾಪ ಅವನಿಗೆ, ರಾವಣನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಶರಣಾದ್ರೆ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾವಣ ಜೇತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾಮ. ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಲೆ ಒಡೆದ, ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೊಸ ತಲೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ವಿವೇಕ ಬಂದು, ಛೇ ರಾಮ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನ್ ಸತ್ ರಾಮನ ಹತ್ರನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾವಣ. ಹೀಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 800 ಜನ್ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ, 200 ಸೂರ್ಯ ಉಪಾಸನೆ, 200 ಜನ್ಮ ಶಿವನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋಬಾರ್ದು. ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತನು ಹೊಂದುವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणी केळि संयुक्तं रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीताम्बर पीताम्बरसुशोभितम् अवाप சொல்றியா अवाप्त तुलसी गन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।